25일 하이레벨 영상 해설 포함입니다. 어, 트럼프가 메시아냐? Anointed by God, the Christians who see Trump as their savior, 구세주로 보는 그런 기독교인들에 대한 이야기입니다. 이 트럼프가 드디어 재선에 성공했죠. 뭐 여러 가지 예측 나왔었습니다. 또 여러 가지 요인 분석도 되고 있고요. 물론 가장 중요한 이유는 이민자 문제와 경제 문제였다. 그리고 뭐 현 정권, 이제 정권을 쥐고 있는 쪽이 연승하는 경우가 보통 쉽지가 않죠. 그런 문제도 있고 뭐 여러 가지 다양한 이유 분석이 있었습니다만 오늘 이 BBC의 인데스 시리즈는 이것을 종교하고 연관성으로 좀 풀어봅니다. 그리고 상당히 재미있는, 흥미있는 사실들을 볼 수 있습니다. 예, 제 이름은 다니엘이고요. 저는 BBC의 기사들을 갖고 주로 블로그 포스팅을 하고 있고 4년째 BBC의 중상급자 기사들을 갖고 리더 얼라우드 중심으로 스스로 학습을 하고 있으면서 장문, 리스닝, 그리고 셀프 커뮤니티까지, 스타디 커뮤니티까지 이끌고 있습니다. 저희 스타디 커뮤니티 이름은 이플리스고요. 기사 포스팅은 요 유튜브 해설하고 같이 제 블로그를 같이 보시면 더 좋습니다. 그리고 특히 중급자 및 상급자가 봐야 될 그런 수준의 엑셀 픽하고요. 어휘 패턴, 구조 등을 다양하게 봅니다. 들어보겠습니다. Standing on the podium in the Florida Convention Center on the night of the election, a row of American flags behind him and a jubilant crowd looking on, Donald Trump declared, "Many people have told me that God spared my life for a reason, and that reason was to save our country and to restore America to greatness." 어, 플로리다 이제 컨벤션 센터에서 연달에 서서 그 선거일 밤에 이제 그 뒤로 미국 국가 막 펼쳐기고 있고 그리고 아주 신이 난 흥분한 이제 관중들이 그를 쳐다보고 있는 거죠. Look on 올려다보는 겁니다. Donald Trump declare 하면 단호하게 선언하는 거죠. 많은 사람들이 내게 말을 했습니다. 신이 내 생명을 spare 아껴놨다. 구해줬다. For reason 무슨 이유론가? And that reason was to save our country. 그 이유는 그리고 우리나라를 구하고 그리고 우리 미국을 더 위대함으로 회복시킨다, 복원시킨다, restore죠. This was one of the most striking themes of his election campaign, that he had been chosen by God. 이것은 그동안 여러 번 그의 선거 캠페인 중에서 놀라운 장면들이 펼쳐주는데 그 중에 하나다라는 거고 그가 신에 의해서 선택됐다라고 지금 얘기하는 거죠. Yet even before the attempt on his life on 13th July in Butler, Pennsylvania, millions of Americans already felt guided by their faith to support the former and now future president. 하지만 그 7월 13일 날 이제 펜실바니아에서 1차 암살 시도가 있었죠. 그렇기 때문에 지금 the attempt on his life 그의 생명을 걷어가려는 시도라는 문장으로 이게 의역돼야겠죠. 그 안에서 그 전에도 even before 그 훨씬 전에도 수백만 미국인들은 이미 그들의 신앙에 의해서 이제 인도되어짐을 느끼면서 이 예전 그리고 이제는 미래 대통령을 지지했다라는 겁니다. Some cast the election in an apocalyptic light and liken Trump to a biblical figure. liken A to B의 구조죠. 이거 발음 잘 들으셔야 됩니다. likened죠. liken입니다. 비유했다라는 거. liken A to B. 트럼프를 그 성서에 나오는 인물로 비유했다라는 겁니다. 그러면서 이 어떤 선거를 apocalyptic light 어떤 그 종말적인 계시로 이해를 했다는 거죠. Last year on the Christian show Flashpoint, TV evangelist Hank Kunneman described the battle between good and evil, adding, "There's something on President Trump that the enemy fears. It's called the anointing." 작년에 소위 이제 기독교 쇼가 있나 봐요. 플래시포인트라는 기독교 쇼에서 이 에반젤리스트라는 행크란 분이 이 싸움은 이미 이제 선과 악의 싸움이다. 그러면서 트럼프에게는 적들이 두려워하는 것이 뭔가 있다. 그리고 그것은 성스러운 축복이다. anoint. 요 단어는 해리스가 부통령 후보로 정식 이제 추대될 때도 민주당 전당대회에서 추대될 때도 등장합니다.
어떤 성스러운 축복을 받다. 그때는 이제 메타포적인 표현이었고, 여기도 메타포지만, 원래 정식 그 영문적으로는 rub with holy oil, sanctify, 성스럽게 만들다라는 거죠. 그 축성하다라고 좀 얘기할 수 있습니다. Jim Caviezel, an actor who played Jesus in Mel Gibson's The Passion of the Christ, proclaimed, albeit jokingly, that Trump was the new Moses. Then, in the months leading up to the election, many of his supporters referred to him as a savior. The question is why? What makes so many see this man, who isn't known to have an especially a strong faith, as sent from God? And what does that say about Christianity? More broadly, in a country where the numbers of churchgoers is in rapid decline. 이 짐 캐비젤이라는 분은 멜 깁슨의 그 유명한 영화죠. 그리스도의 열정. 그 영화에서 지저스를 연기한 분인데 proclaim 주장하고 선언했습니다. 비록 albeit 하면 격식적 표현인데 even if의 뜻입니다. 그러니까 농담조로 얘기하긴 했지만 트럼프는 새로운 모세다라고 얘기했다는 거죠. Then in the months leading up to the election, 그러니까 선거까지 가는 몇 달 동안, 선거를 앞둔 몇 달 동안, many of his supporters refer to ASB, 그러니까 그를 구세주로 언급했다라는 겁니다. 도대체 the question is why? 여기서 질문은 왜? What makes so many see this man? 왜 많은 사람들이 이 사람을 그렇게 보느냐? Who isn't known to have an especially strong faith. 강한 신앙을 특별하게 가지고 있는 것 같지도 않은 sent from God. 근데 이런 사람을 so many see this man as sent from God. As the people who was sent from God. 즉 신으로부터 내려온 신이 보낸 사람으로 왜 이 사람을 인식하고 있느냐? 트럼프를. And what does that say about Christianity more broadly? 그리고 도대체 이 현상이 이 기독교와 기독교적인 정신에 대해서 좀 더 포괄적으로 얘기하고 있는 것은 무엇이냐? 어디에서? In a country where the numbers of churchgoers is in rapid decline. in decline이죠. 즉 교회에 가는 사람들의 숫자가 이미 빠르게 감소하고 있는 이 나라에서 왜 이런 일이 벌어지고 있느냐? Reverend Franklin Graham is one of America's best-known evangelists and the son of Billy Graham, arguably its most famous preacher. Reverend는 목사죠. 주로 개신교 쪽에 이제서 얘기하는 겁니다. 가톨릭 쪽에서는 priest라고 보통 얘기하죠. 프랭클린 그라함 목사님은 미국의 가장 유명한 에반젤리스트 중에 하나다. 그리고 빌리 그레함의 아들이다. 빌리 그레함은 가장 또 유명한 선교사였다는 거죠. 설교하는 사람, preacher. 이 마단나의 노래 중에 옛날로 이렇게 파파 좀 프리치가 있죠. 아빠 제발 설교 좀 그만해요. 라고 얘기해서 sermon이라는 단어가 또 있습니다. He is one of the Trump believers convinced there is no doubt that the president-elect was chosen for this mission by God. 그는 트럼프를 신봉하는 사람 중에 하나인데 뭐라고 확신하고 있냐면 의심할 여지 없이 이 대통령으로 선출된 이 트럼프가 이 미션을 위해 선택된 자다. The bullet that went through his ear missed his brain by a millimeter, and his head turned just at the last second when the gun was fired, he says. I believe that God turned his head and saved his life. 트럼프의 서사하고 똑같은 거죠. 그의 귀를 살짝 스치고 지나간 그 총알은 밀리미터의 차이로 뇌를 맞지 못했다. 치명상을 안 입었다라는 거죠. 그리고 gun was fired. 총이 발사된 막 그 순간에 그의 고개가 살짝 돌려졌다. 뭐 저희 그 유명한 영상을 다 봤죠. 그렇기 때문에 나는 신이 그의 고개를 돌렸다고 믿는다. 신의 의지로. 그리고 그것이 결국 그의 생명을 구했다. The questions asked about Trump's character, including accusations of sexual misconduct and his alleged affair with adult film star Stormy Daniels and associated hush money trial, don't deem Mr. Graham's view. 이런 긴 문장 굉장히 좋습니다. 쭉쭉 해석해줘야죠. 그러니까 트럼프의 어떤 인격, 캐릭터하고 관련된 질문들 항상 논쟁이 붙죠. 성적으로 잘못된 행동을 해서 고소당한 것들, 그리고 alleged, 추정되고 혐의된 affair, 기소된 affair. 여기서 affair는 love affair가 붙은 겁니다. 정사죠, 정사.
즉 성인 영화 스타, 포르노그라피, 포르노그라피 스타인 스토미 다니엘스와의 그 어, 불륜 불법적인 성관계죠. 그리고 관련된 허시머니 트라이얼. 허시머니는 입막음으로 건네주는 돈입니다. 이 재판 이런 것들이 결국은 그레함의 비유를 깜빡깜빡이게 흐릿하게 만들진 않았다. 그러니까 그거와 관계없다라는 거죠. 그레함의 비유 포인트는 Remember when Jesus told the crowd, Let the one without sin cast the first stone, and that slowly the entire audience began to disappear. All of us have sinned. 유명한 그 성경의 이야기죠. 어, 예수님이 군중에게 얘기했다. 너희들 중에 죄 없는 자가 먼저 돌을 들어서 저 여자를 쳐라. 그러자 조용히 모든 군중이 사라지기 시작되지 않았냐. 우리 모두는 이미 죄를 짓고 있다. All of us have sinned. 우리 모두가 다 죄인이기 때문에 트럼프를 욕할 게 아니다. 라는 논리적 전개죠. Part of the reason some Christians may find it easier to look past questions of character is that during Trump's first term in office, he delivered on a particular promise to appoint anti-abortion judges to the US Supreme Court. 많은 기독교인들이 이 캐릭터에 대한 질문은 look past, 그냥 지나치는 겁니다. look past. 지나치는 게 쉬운 이유. 그 중에 이유 중에 하나는 트럼프의 1기 시절 동안 first term in office 그가 특별한 약속을 deliver an address라고도 하죠. 그러니까 carry out, 실행했다는 겁니다. 뭐죠? 낙태를 반대하는 심판들, 판사들을 미국 대법원의 대법관으로 임명했죠. 트럼프는 이걸 굉장히 자랑했고요. 결국 이 대법관들에 의해서 그 유명한 미국의 낙태권을 보장하는 로우 v. 웨이드 판결이 overturning, 뒤집어지죠. 그렇죠? 그리고 이번 선거의 핫 이슈 중에 하나였습니다. 어쨌든 그레엄 목사는 points to this as evidence. 이거를 증거로 가리킨다라는 거죠. That the president-elect is a man of integrity. 우리 지금 대통령 당선자가 굉장히 훌륭한 사람이다라는 거죠. This is a big win for Christians. Big win. 구어체죠. 엄청난 승리다. 우리 기독교인들한테. For evangelicals. He says, we believe the president will defend religious freedom where the Democrats would not. 우리는 뭐라고 믿냐 하면 민주당 또는 민주당원들이 보호하지 않는 종교적인 자유를 대통령이 보장할 거다, 보호할 거다 라고 믿는다는 겁니다. The selection of Mike Huckabee as ambassador to Israel is already a hint that faith might shape some foreign policy. 마이크 허커비를 이스라엘 주 이스라엘 미국 대사로 임명하는 거죠. Ambassador to입니다. 항상 전치사는. 이것은 이미 힌트다. 뭐야 된 힌트? 어떤 믿음이라는 것이 외교 정책까지 형성을 시킨다. 성형을 시킨다. 만들어낸다. 영향을 준다라는 거죠. 이럴 때 shape라는 동사도 잘 보십시오. US evangelicals, including Huckabee, are among the country's most fervent supporters of Israel. 허커비를 포함한 이 US 에반젤리컬들은 이 나라의 가장 열렬한 이스라엘의 지지자들 중에 하나다라는 거죠. fervent, 굉장히 열렬하고 격렬한 겁니다. Many of them believe that Jews should populate the whole of the area of biblical Israel, including what is now the occupied West Bank and Gaza, in order to precipitate events leading to the second coming of Jesus Christ. 그들 중에 많은 사람들이 또 뭐라고 믿냐 하면 유대인들이 옛날 고대 그 성경의 이스라엘의 어떤 영토들에서 다 번성해야 된다. populate, 번성하고 인구를 이루고. 근데 그 지역이 어디냐 하면 현재 그 점령지 웨스트뱅크 또 가자를 다 얘기하는 겁니다. 왜 그렇게 생각하냐면 second coming of Jesus Christ, 예수 그리스도의 두 번째 오시는 것. 즉 성경에 따르면 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가시고
3일 있다 부활하셨죠. 그리고 세상에서 활동을 하시다가 승천하십니다. 그러면서 이제 언젠가 내가 다시 돌아올 거다라고 얘기를 하죠. 그걸 얘기한 그게 이제 다시 돌아오는 과정, 다시 돌아올 때 벌어지는 일들을 얘기하는 게 사실 요한묵시록이죠. 어쨌든 그거 예수 그리스도의 소위 재림입니다. 재림을 가져올 그런 어떤 이벤트들을 촉발시키기 위해서, 땡기기 위해서 결국 이분들은 어떻게까지 믿고 있냐면 왜 이분들이 이스라엘 지지하냐면 이스라엘 지지하고 이스라엘 유대인들이 그 옛날 이스라엘 땅을 다 어, 점령해야 된다라는 생각까지도 갖고 있는 분들입니다. In the past, Donald Trump had talked about having had a Presbyterian upbringing. 그러니까 과거에 도널드 트럼프는 뭐라고 얘기했냐면 자기 옛날에 장로교적 환경에서 컸었다라고 얘기를 했나 봐요. But despite his strong support from Christians in last week's election, he never tried hard to convince them in his most recent campaign that he was one of them. 하지만 지난주에 있었던 선거에서 대부분의 그 어떤 기독교인들, 크리스천들이 그한테 강렬한 지지를 보여줌에도 불구하고 한 번도 최근 캠페인 동안 그가 그들 중에 일부라는 거, 그들 중에 하나라는 거, 즉 나도 크리스찬이여라고 강하게 확신을 준 적은 없다라는 겁니다. I think he realized it was going to be a bit of stretch to argue that he himself is a religious man, but instead he adopted a quid pro quo approach. 라틴어죠. 그러니까 그 자신이 종교적인 사람이라고 주장하는 거, 그게 하나의 그 뭐 확장이다라는 거죠. 소위 말 중도 확장 전략이겠죠. 선거 때 그걸 깨달았고, 하지만 그 대신에 뭘 택했냐면 일종의 exchange, trade, a quid pro quo. 종종 이 영어에서는 라틴어 문들이 등장합니다. 즉 관용구죠. 로버트 존스란 분이 얘기하셨습니다. 이분은 founder president of the Public Religion Research Institute, PRRI라고 부르는 단체 회장님이고요. 오랫동안 미국의 어떤 종교적인 트렌드를 트랙했다는 걸 추적하고 이제 따라가 봤다는 거죠. That approach centered on changes in demographics and dwindling numbers of churchgoers. 이러한 이러한 접근법이 뭐의 중심에 이루어져 있냐면 인구적인 변화 그리고 특히 교회를 가는 사람들이 줄어가는 거. dwindle 하면 reduce, diminish하고 똑같은 뜻입니다. In the early 1990s, about 90% of U.S. adults identified as Christians, a figure that had fallen to 64% early this decade, with a large increase in the number of those unaffiliated to any faith, according to data from Pew Research Center. 1990년대 초에는 미국 성인의 90%가 스스로를 크리스천으로 인식을 했어요. 근데 이 숫자가 64%로 이제 떨어졌습니다. 그리고 뭐가 늘었냐면 unaffiliated to any faith. 어떤 믿음하고도 관련을 두지 않는. 그러니까 정확하게 이걸 해석해드리면 이게 무신론자라고도 볼 수 있고요. 불가지론자라도 볼 수 있습니다. 또는 종교적인 신념은 그러니까 신의 존재는 믿지만 특정 종교의 교리를 따르지 않는 그런 사람들이 있죠. 좀 이따 이제 이걸 분류들이 나옵니다. 분류적인 단어들이 예를 들면 atheist 아예 무신론이죠. 또는 agnostic 있는 신이 있는지 없는지 잘 모르겠다. 불가지론자. 어쨌든 this says Dr. Jones was something Trump was able to draw upon. 요 부분이 트럼프가 끌어낼 수 있었던 부분이다. 라는 겁니다. 어떻게 끌어냈냐면 Trump's message was I know you are in decline. 이게 크리스찬 피플한테 던지는 메시지죠. 나 당신들 숫자 줄어드는 거 알고 있어요. I know your numbers are waning. wane 하면 이지러지다, 줄어들다. 그 초승달이 이지러질 때 wane이라고 표현합니다. 어쨌든 decline하고 똑같은 뜻입니다. 숫자가 주는 걸 알고 있어요. I know your children and grandchildren aren't affiliated with your churches anymore. 즉, 요거 이제 제대로 해석을 드리면, 당신 아이들, 손자, 손녀들이
교회에 더 이상 적을 두고 있지 않은 걸 알아요. 라고 얘기하죠. 어, affiliated company 하면 일종의 자회사 개념이기도 합니다. 그러니까 소속적인, 소속을 두고 있는, 뭐 이런 뜻이죠. But if you elect me, I'm gonna restore power to the Christian churches, he says. 하지만 여러분들이 나에서 뽑아준다면 나는 그 힘을 교회를 돌릴 거예요. 참 트럼프는 똑똑하다고 해야 될까요? 아니면 음, 시대의 흐름, 사람들이 원하는 걸 아주 기가 막히게 이겨낸 것 같아요. Not all Christians in the US were won over. win over 하면 마음을 획득하다 이렇게 해석할 수 있죠. 그러니까 모든 미국의 기독교인들이 여기에 넘어간 것은 아니다 라고 요약할 수 있습니다. For some, their faith has guided them to precisely the opposite impression on Trump. 그들의 믿음 때문에 오히려 트럼프에 대해서 정반대되는 인상을 갖고 있다. 트럼프를 반대한다는 얘기죠. In recent months, from the pulpit of Bible Ways Ministries in Atlanta, Georgia, Reverend Monta Norwood has been sharing a very different message to that of Franklin Graham. 최근 몇 달 동안 이번 또 다른 목사님이죠. 레버런드 몬탄 노드란 분이 연단에서 굉장히 전혀 다른 메시지, 누구의 메시지와 다른, 그래서 투가 붙었죠. 그레한 목사하고 전혀 다른 메시지를 계속 설교를 했다는 얘기입니다. He for one was dismayed last week's election result. 지난주의 선거 결과에 굉장히 실망한 분이라는 거죠. Trump has demeaned and debased just about anybody he could. From immigrants to minorities to women to those who are disabled. From A, B, C, 마지막 2에서 those who are disabled까지 가죠. 트럼프는 평가절하고 깎아내리고 폄하했다라는 겁니다. demean, debase, devalue, degrade 다 비슷한 말입니다. 이민자들, 모든 의미에서 소수자들, 여성들, 그리고 장애인들. White conservative Republican Christianity that ignores character is just hypocritical. 그러니까 백인, 보수, 공화당, 그리고 개신교인 이런 사람들, 특히 트럼프의 캐릭터, 어떤 인격을 중요한 요소가 아니라고 무시한 사람들은 위선적인 거다라고 이분의 주장을 하십니다. He has long been opposed to the idea of second Trump presidency, and he has voiced this on social media and through activism, encouraging voter turnout, such as by helping other black voters to register to vote and access free rides to the polls. I'm a Matthew chapter 25 kind of Christian, where Jesus said, when I was hungry, you fed me. When I was thirsty, you gave me something to drink. 그는 오랫동안 be opposed to죠. 트럼프의 재선이라는 그 개념 자체에 대해서 반대했다. 그러니까 트럼프의 재선을 트럼프가 다시 당선되는 것을 반대했다라는 거죠. 그리고 그런 목소리를 소셜미디어상에서 계속 이제 얘기했고, 그리고 액티비즘, 행동을 통해서 했다는 거죠. 특히 voter turnout을 encouraging 했다는 것은 turnout은 마지막 투표장에 나타나는 겁니다. 그러니까, 투표율이죠. 그러니까 투표자들의 투표율을 높일 것을 격려했다라는 거고, 어떻게 helping other black voters to register to vote. register to vote 하면 미국 이제 그 투표는 좀 독특하죠. 일단 내가 투표권이 있다고 가서 내 이름을 올려야 됩니다. 우리나라 반대죠. 이미 투표권은 법에 의해서 주민등록번호에 쫙 나와 있죠. 어쨌든 미국에 의해서 이제 이 흑인 투표권자들이 이 어떻게 이 자기 이름을 등록해야 되는지 모르니까 그걸 이제 도와준다는 거죠. 그리고 access free rides to the polls. 폴이면 이제 투표장이죠. 투표장까지 이제 공짜로 무료로 태워주는 겁니다. 차를. 그러면서 뭐라고 했냐면 나는 마태복음의 25장에 나오는 그런 스타일의 크리스찬입니다. 거기서 이제 예수님이 내가 배고플 때 너희들은 나를 먹여주었고 내가 목마를 때 마실 물을 주었다. 이런 유명한 구절이 나오죠. 참 재미있습니다. 재미라기보다는
중립적인 관점에서 보면 위에 그레함 목사는 복음을 얘기하면서 전혀 다른 색깔을 얘기하고요. 이분은 또 똑같은 복음을 얘기하면서 같은 구절은 아니지만 성경이라는 것을 인용해서 또 다르게 해석을 합니다. 그냥 개인적으로 예수님에 대해서는 저는 예수님은 사랑의 상징이라고 생각을 하는데 예수 그리스도가 지금의 이 상황을 지켜보시면서 참 마음이 아프시지 않겠나 라는 생각을 감히 해봅니다. In history, Christian voting patterns, PRI's research has looked into voting records in history not just by religious practice and belief, but also by race, and found that when it comes to political views, there has been a clear trend for decades. PRI의 연구 결과가 이게 무생물주어의 대표적인 예죠. 무생물주어가 썼습니다. 그러니까 PRI의 연구가 들여다봤다, 검토했다라는 건 PRI의 연구 결과가 이런 것을 들여다봤다라기보다 PRI의 연구 결과 이런 게 나타났다라는 거죠. PRI의 연구 결과는 뭘 다뤘냐면 dealt with라고 볼 수 있죠. 역사 속에서 이제 투표 기록들을 쫙 봤어요. 근데 이게 종교적인 어떤 프랙티스만이 아니라 빌리프하고 관련이 있고 동시에 또 어, 레이스, 인종까지 봤다는 겁니다. 그리고 뭘 발견했냐면 특히 정치적인 관점에 관해서는 어, 10년 단위로 바뀌는 어떤 트렌드가 있다라는 겁니다. 죄송합니다. 수십 년 동안, for decades, 수십 년 동안 아주 명확한 어떤 트렌드가 있었다라는 거죠. Almost without exception, 예외 없이, 거의 예외 없이, white Christian groups have tended to vote Republican in presidential contest. 대통령 선거에서 백인 개신교 크리스천들은 공화당에 투표했다는 거죠. Non-white Christian groups, non-Christian groups, and religiously unaffiliated voters have tended to vote Democrat. 갈린다는 얘기입니다. This pattern dates back to the 1960s, as when the Democratic Party became associated with the civil rights movement, and white Christian groups began migrating to the Republican Party. 이 패턴이 60년대부터 시작됐다는 거예요. 60년대를 거슬러 올라간다라는 거죠. date back to. 근데 그때 무슨 일이 벌어졌냐면 민주당이 소위 말하는 인권운동하고 이제 연결되기 시작했고요. 그러다 보니까 백인 크리스천 집단들은 공화당으로 넘어갔다라는 겁니다. Polling ahead of the 2024 election, looking at voter intention, suggests that for the most part, this pattern held. 2024년 선거를 앞두고 벌어진 여론조사, 뭘 특히 봤냐면, voter의 intention, 의향을 지켜봤다는 거죠. 근데 suggested, 뭘 암시하고 있냐면, 대부분의 경우 이 패턴이 held, 유지된다라는 거죠. From our polling, we have a Republican Party that is 70% white and Christian, and a Democratic Party that's only a quarter white and Christian. 그러니까 민주당에 찍겠다라고 하는 사람들은 공화당에 찍겠다라고 했던 사람들은 70% 정도 벌써 백인이 크리스찬이고요. 반면 민주당 쪽은 약 25% 정도만 백인과 크리스찬들이 있다라는 겁니다. According to the PRI survey of 5,027 adders, white evangelical Protestant voters were the strongest backers of Trump over Harris by 72% to 13%. White Catholic voters also backed Trump, with 55% supporting him and 34% aligned with Harris. White mainline non-evangelical Protestants showed a similar split. 이 정도는 간단히 해석될 수 있죠. 5,027명을 이제 조사했어요. 그랬더니, 백인 에반젤리칸 프로테스탄트 보터들이, 트럼프를 굉장히 강력하게 지지했죠. 72대 13으로. 그리고, 백인 카톨릭, 프로테스탄트가 소위 말하는 개신교입니다. 카톨릭은 천주교죠. 천주교 신자들은 역시 트럼프를 지지했는데 55대 34. 그리고 non-evangelical protestant, 에반젤리칼이 아닌데 개신교. 사실 에반젤리칼은 프로테스탄트의 하나의 교파 중에 하나입니다. 근데 어쨌든 이분들은 또 비슷한 스플릿, 분리죠, 나눠짐이죠. 비슷한 수치로 결국 트럼프를 더 많이 지지했다라는 거죠. By contrast, 대조적으로 78% black Protestants
Protestants supported Harris, while just 9% backed Trump, according to the survey. 78%의 흑인 프로테스탄트는 해리스를 택했습니다. Harris's backers also included Jewish Americans, the religiously unaffiliated, and other non-Christian Americans, according to the PRI. 흥미로운 점은 해리스의 지지자들은 유대인들 그리고 종교적으로 이제 unaffiliated 계층 그리고 비기독교 아메리칸들, 뭐 불교라든지 이슬람을 얘기하는 거죠. 근데 이것도 이제 조금 더 다른 양상이 이제 실제 결과에서 나타납니다. When it came to the actual vote, there were signs of departures from familiar patterns. 실제 투표 결과, 익숙한 패턴에서 디파처가 일어났다는 건 달라졌다는 거죠. The result from Michigan showed a clear lurch. 휘청휘청한 겁니다. 미시간의 선거 결과는 굉장히 명백한 동요를 보여준다. 어느 쪽으로? Towards the Republican Party. 누구 때문에? By Muslim voters in the state. 그 주에 이슬람 투표자들이 트럼프 쪽으로 기울었다는 거죠. Likely the result of the Biden administration's role in aiding Israel in its war in Gaza. 이 가자 사태 터지고 이제 처음엔 하마스를 막 비난하다가 이스라엘이 이제 팔레스타인으로 마구 공격해 들어가면서 수많은 사상자가 발생하고 대부분이 이제 여성과 아이들이었죠. 얼마 전에 이제 다른 뉴스에서 60% 정도인가 이상의 사상자가 여성과 아이들이었다라는 얘기가 나왔습니다. 그래서 대선 중간부터 이 팔레스티니아인들, 아랍인들, 무슬림인들이 굉장히 이제 반민주당 노선을 보이기 시작했었죠. Analysis also shows that more Latino Catholics voted for Trump than expected. 원래 라틴 쪽도 민주당 쪽이었는데 라틴인들 중에서 천주교 신자들이 예상보다 트럼프한테 투표를 했다는 겁니다. When previously they have tended to lean Democrat, lean 기울었다는 거죠. 옛날에 분명히 민주당 쪽이었는데 Economic hardship brought about by soaring inflation. 그러니까 치솟는 물가, 인플레이션 때문에 야기된 brought about은 bring about 이제 수동이니까 야기된 어떤 경제적인 곤란 is likely to have resulted in non-traditional Republican voters being drawn to vote for Trump. 그러니까 비전통적인 공화당 투표자들조차도 트럼프한테 기운 것 같다라는 거예요. 비전통적인 게 뭐냐면 원래 공화당 쪽으로 투표하지 않는 그런 집단인데 그 사람들조차 트럼프한테 기운 것 같다라는 겁니다. As for his appeal to traditionalist Christians, Dr. Jones argues that there has been a faith component to the idea of making America great again, with the promise of restoring the country's Christian character. 굉장히 흥미있게 봤습니다. 그러니까 트럼프의 매력이라는 거, 장점이라는 거, 특히 전통적인 크리스찬들한테 뭐가 매력이냐라고 얘기를 할 때, 존스 박사가 지금 뭐라고 얘기냐면, 이 마가라는 운동 내에 어떤 믿음이란 요소가 숨어 있다라는 겁니다. 왜? 이 나라의 어떤 크리스찬적인 성격을 복원시킨다라는 그런 약속으로 그렇게 받아들인다는 거죠. He has been a campaign of grievance and loss and nostalgia. 항상 트럼프가 주장하는 거죠. 현재가 다 망가져 있다. 미국이 망가져 있다. 미국은 지금 쓰레기다. 어떤 상실. 동시에 다시 한번 그 과거로 돌아가자. 노스텔지아를 얘기한다는 겁니다. 그리고 이 노스텔지아 안에 노스텔지아 from a faith perspective. 신앙적 관점의 노스텔지아가 포함되어 있다라는 겁니다. 아까 윗 기사에서 보셨죠? 예전에는 굉장히 많은 사람들이 아빠, 엄마, 할아버지, 손자, 손녀들이 손을 잡고 교회에 같이 갔었는데 그 숫자가 엄청나게 줄어들고 있습니다. 그걸 그리워하는 부모 세대와 어떤 할아버지 세대, 할머니 세대, 특히 남부 쪽, 이 종교 색깔이 강한 쪽에서는 그런 옛날로 회귀를 바라는 거고요. 특히 이제 그들 관점에서는 아시겠지만 지금 득세하고 있는 DEI라든지 LGBTQ라든지 트랜스젠더라든지 이런 것들이 다 하느님의 뜻에서 어긋난 것들이죠.
그러다 보니 그거에서 다시 옛날로 돌아가야 된다고 생각을 하는 겁니다. 예. 그 말 옳고 그름에 대해서 저는 논평하지 않겠습니다. 이번 기사에서는. 사람의 생각은 다 자유이기 때문에, 이런 경향성이 이번 투표에 나타나 있다는 거고, 그런 부분을 트럼프가 잘 건들고, 잘, 호소력 있게 이제, 어, 얘기했다는 거죠. For all his political strength, one thing that Trump cannot do is hold back the tide of demographic change in the US, including the move away from faith. 재밌는 건 그의 어떤 정치적 강점에도 불구하고 트럼프가 할 수 없는 것은 미국 내 인구 변화의 인구의 어떤 변화라는 겁니다. 이 신앙으로부터 멀어지는 것까지 포함해서. While the number who define themselves as atheists remains lower in the US than in most Western countries, those who say they are religiously unaffiliated is growing. 비록 다른 서구 국가들, 특히 이제 유럽 쪽 국가들에 비해서 무신론자라고 스스로 정의하는 사람들의 숫자는 훨씬 더 적다. 하지만 종교적으로 관련이 없어요. 어디 속해 있지 않나요? 이렇게 얘기하는 사람들의 숫자는 증가하고 있다. There is a generational component to that. 거기엔 분명히 세대적인 요소도 있다라는 거죠. Along with the familiar trends of personal economics, meaning that people have greater autonomy to move away from the accepted norms in their communities. 이게 무슨 얘기냐면 익숙한 경향성이 있다라는 겁니다. 개인적인 economics, 그러니까 사람들 각자 개인적으로 좀 살아갈 만하게 됐어요. 그러다 보니까 people have greater autonomy, 자율권, 자치권을 갖는 겁니다. To move away from the accepted norms, 받아들여진 어떤 일반적인 관념, norm이라고 하면 이게 대세다, 이게 우리의 트렌드다, 이게 관습이다 라고 얘기할 수 있는 거죠. 특히 그들의 커뮤니티에서. 즉 하나의 지역 내에서 특히 종교적이 강한 미국의 주, 군, 카운티 이런 쪽에서 종교란 이름으로 직업, 어떤 인맥, 학교 이런 것들이 다 얽혀져 있었는데 어, 개인적인 어떤 자율권, 그다음에 경제적 자율권이 득세하기 시작하고 특히 이제 세대 간으로 벌어지기 시작하면서 음, 아버지 시대 때는 어떤 종교에 머물러서 있어야 되는 게 이제 자식 시대에 와서는 그걸 거부하는 거죠. But there are other reasons too. 하지만 꼭 이게 이유만 아니라 또 다른 이유도 있다. A third of American atheists were agnostics. 나왔죠. 무신론자나 불가지론자. 3분의 1. 그들의 3분의 1이 뭐라고 했냐면 say they disaffiliated from their childhood religion. 어린 시절엔 종교에서부터 연을 끊었다라는 겁니다. 관련이 없게 되었다. 그러니까 어린 시절엔 그 종교를 믿었다는 거예요, 결국은. 왜? 왜 끊었을까요? Because of high profile church abuse scandals. 널리 알려진 그 교회의 성적인 문제에 관한 그런 스캔들 때문에 according to a PRI study 관련된 영화는 스포트라이트라는 그 유명한 영화가 있죠. 보스톤의 그 천주교에서 벌어졌던 오랜 그 신부님들의 그 아동 성추행 사건 그걸 밝혀낸 보스턴 글로브의 기자들 굉장히 유명한 영화고 저도 굉장히 음, 가슴 아프게 봤던 영화입니다. In 2020, the Catholic Church released list of living members of clergy in the US found to have been accused of abusers, including some linked to child pornography and rape. 2020년에 가톨릭 교회가 현존하는 clergy, 목사 신부죠. 신부 명단을 이제 공개를 했어요. 근데 이분들 명단이 뭐냐면 abuse로 accused 된 명단들입니다. 근데 이분들 중에 일부는 어떤 연관성까지 갖고 있냐면 child pornography, rape까지도 관련이 있어요. There were around 2,000 names. 2,000명 가까이 됩니다. 2 years later, the Southern Baptist Conference collection of U.S. Protestant churches released a list of hundreds of church leaders accused of child abuse between 2000 and 2009. 2년 후에는 Baptist Conference에서 개신교 쪽에서도 수백 명의 교회 지도자들, 특히 child abuse로 기소된 혐의를 받고 있는
역시 이런 게 나왔죠. 그러니까 지금 천주교, 개신교 모두 문제가 있는 걸로 지금 나온 겁니다. It shows the scale of issue that Trump faces. 이것이 트럼프가 직면해야 될 어떤 이슈의 규모다. Nevertheless, Franklin Graham is optimistic. Church attendance is not going to go up next week because President Trump has been elected. But what I think it does mean is that legislation that we might have seen coming down the road that that would make it very difficult for people of faith will not come. 굉장히 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 프랭클린 그레엄 아까 이제 트럼프를 지지했던 트럼프가 신의 사자라고 믿는 이분은 optimistic 낙관적이죠. 반대말은 pessimistic 비관적인 church attendance 이렇게 표현했네요. 그러니까 교회에 나오는 출석률을 얘기하는 겁니다. 교회에 참가하는 주말마다 교회에 나오는 사람들의 비율이 not gonna go up next week. 다음 주에 당장 go up 올라가진 않을 거다. 누가 됐다고 해서 트럼프가 대통령이 됐다고 해서 but what I think it does mean 하지만 트럼프가 됐다는 것이 의미하는 것은 내가 생각하기에는 is that legislation that we might have seen coming the road 우리가 이제 볼지도 몰라요. come down the road 길로 막 오고 있습니다. 그런 입법 어떤 입법 that would make it very difficult for people of faith will not come. 믿음이 있는 사람이라면 will not come to the church죠. 교회로 오지 않는 것을 굉장히 힘들게 만들 입법이다. 라는 겁니다. 역으로 얘기하면, 이게 참 부정을 항상 이렇게 쓰는데, make it very easy for people of faith will come이죠. 그죠? 즉, 믿음을 가진 사람이라면 교회로 자연스럽게 오게 해줄 그런 입법이다라는 겁니다. It says, referring to the idea of more progressive legislation around, for example, abortion and gay and trans rights. 그래서 뭘 언급했냐면 위에 거 제가 잘못 해석했네요. 잠깐만요. But what I think it does mean is that legislation that we might have seen coming down the road that would make it very difficult for people of faith will not come. 그러니까 그동안에 우리가 봤던 come down the road 길을 따라서 왔던 might have been이네요. might have seen 우리가 봤었던 그런 입법들이 will not come 오지 않을 것이다. 어떤 입법들 믿음을 가진 사람들을 교회로 오는 걸 되게 힘들게 만들었던 그래서 뭘 언급했냐면 굉장히 진보적인 입법들 낙태와 그리고 gay and trans right gay people, transgender people들의 어떤 권리에 대한 그런 진보적 입법들이 이제 더 이상 없을 것이다 라는 겁니다. He will protect people of faith. He will protect religious freedoms in this country. 믿음 있는 사람들을 보호할 거고요. 그 다음에 이 나라에서 종교적인 자유도 또 보호할 거다. I don't talk about just Christian religious freedoms. 어떤 기독교의 종교적 자유만 얘기하는 거 아니다. 모든 믿음의 사람들을 얘기하는 거다라고 얘기합니다. As to whether he is right, Americans can only watch and wait. But just as some are reveling in the promise of governance influenced by Christianity, others are undoubtedly nervous. 이 목사님의 어떤 신념이 맞을지에 대해서 우리 미국인들은, BBC 기자, 미국인들은 할 수 있는 것은 watch, 지켜보고 and wait, 기다릴 수밖에 없다. 하지만 어떤 사람들은 reveling in the promise of governance influenced by Christianity, 기독교에서 영향을 받는 어떤 정치, 어떤 지배의 전망을 reveling, 즐기고 있는 겁니다. 보통 흥청망청 즐기는 것, 실컷 즐기는 겁니다. 하지만 다른 쪽에선 의심할 여지 없이 굉장히 여기에 대해서 nervous, 신경이 곤두서 있다는 거죠. rebel, R-E-B-L, rebellion이 생각나실 겁니다. 왜 말씀드리냐면 스펠링이 딱 하나 틀리죠. rebel, R-E-V-L, 다른 데는 V 발음이죠.
흥청망청 신나게 즐기다, 만끽하다의 뜻입니다. 근데 반대로 rebel, BL로 가면 rebellion이라는 단어가 기억나실 겁니다. 저는 어휘를 확장시키고 제가 어, 기억하는 어휘들을 완전히 체화시키려고 노력할 때 이런 기사를 보면서 항상 스펠링은 비슷한데 의미가 전혀 다른 단어들을 바로 떠올려 보려고 노력을 합니다. 그래서 이제 연관을 시키죠. 어떻게 지금처럼 revel in, 그다음에 rebel, 그다음에 rebel에서 한 단계 더 나가서 그럼 이걸 명사형은 rebellion. 이건 혁명인데 그럼 혁명에 관한 단어가 뭐가 있었더라? revolution 이런 식으로 쭉쭉쭉 확장을 시키고 아는 단어를 완전히 체화시킵니다. 포스팅에 자세히 들었지만 영학습 특히 중상급자가 중요하게 생각해야 될 몇 가지 요소들이 있는데 어휘의 체화란 문제가 있습니다. 구동사 되게 중요하죠. 그 구동사가 마치 중상급 어떤 스피킹 관점에서 특히 체화의 걸림돌이다라고 얘기하는데 저는 딱 40%만 동의합니다. 왜냐? 결국 중상급에서의 어떤 특히 스피킹 관점의 플루언시는 내가 알고 있는, 즉, 들어서 또는 읽어서 해석할 수 있는 그런 문형과 어휘와 패턴과 구조들을 그대로 스피킹에서 발현시킬 수 있냐의 문제입니다. 그 중에 첫 번째 문제가 이제 어휘인데요. 어휘는 저는 어떻게 구분하냐면 내가 읽었을 때 사전 없이 바로 해석할 수 있는 어휘. 그다음에 들어서 이해할 수 있는 어휘. 세 번째는 장문에서 바로 1초의 막힘없이도 뽑아낼 수 있는 어휘. 마지막이 스피킹에서 역시 1초의 막힘없이 뽑아낼 수 있는 어휘입니다. 예를 들면 ambassador 이 간단한 단어조차도 스피킹에서 많이 할 확률이 없었다면 당연히 장문에서도 찾아내는데 시간이 걸립니다. 하지만 읽을 때는 당연히 편하게 읽으실 수 있겠죠. 중상급이라면. 결론은 중상급에게 있어서는 스피킹을 플루언트하게 하는 데 있어서 하나의 단어에 대해서 기본적인 하나의 어떤 한국말 어휘 개념에 대해서 개념적 어휘에 대해서, 어휘의 개념에 대해서 세네 가지 이상의 단어들을 적어도 가지고 계셔야 돼요. 그 중에 한두 개는 바로바로 꺼내실 수 있어야 됩니다. 특히, 제가 나중에 어떤 그런 설명 영상을 만들겠지만, 한국인 EFL들, 특히 외국에서 한 경험이 없고, 스스로 저같이 독학으로 학습한 분들에게 있어서 하루에 영어에 대해서 노출할 수 있는 시간은 굉장히 드물어요. 제한적이죠. 그러다 보니 스피킹의 경우에도 특히 광폭적인 주제에 대해서 얘기할 수가 없게 됩니다. 그러다 보니 맨날 쓰는 단어만 쓰고 있다는 현상을 하고 있는데 그걸 막으려면 여러 가지 방법이 있습니다만 매시브한 인풋을 굉장히 많이 가져가셔야 되고요. 이렇게 스스로 기사를 보면서 내가 아는 단어라고 하더라도 다시 한번 리체크를 하면서 어휘를 확장시켜야 됩니다. 지금 이 좀 긴 기사상에서 사실 저는 읽었을 때 이거를 모르는 단어는 없었습니다. 네, 포스팅을 위해서 색깔을 좀 구분을 했고요. 적어도 중상급자가 요런 구조나 요런 어휘들은 꼭 익히셔야 한다. 라는 차원에서 마킹을 해드린 부분들이 있습니다. 다시 한번 강조하는 건 어휘의 완전한 체화라는 것은 내가 스피킹을 할 때 뭐 영어적으로 생각해서 완전히 영어가 그러니까 한국말을 먼저 영작을 하고 그 다음에 영어가 나오는 그런 자연스러운 흐름이 아니라 영어적으로 생각해서 영어로 먼저 튀어나오는 그런 완전히 초상급 레벨을 얘기하는 것이 아니라 일반적으로 중상급은 결국 항상 한국말로 머리로 이제 막 생각을 하면서 영작으로 계속 연결시켜서 그 이제 시간차를 줄이는데요. 이제 세진쌤 설명에 의하면, 유튜브 세진쌤 설명에 의하면 그 이제 한국말과 영어의 교차 지역을 최대한 교집합을 넓히는 과정입니다. 그러니까 넓힌다 하더라도 어쨌든 하나의 개념에 대해서 그 단어가 바로 안 뛰어나온다는 것은 체화가 덜 됐다는 거죠. 체화가 덜 됐다는 겁니다. 즉, 내가 다시 한번 얘기지만, 리딩할 때 바로 해석할 수 있는 단어와, 리스닝할 때 바로 들을 수 있는 단어와, 장문할 때 순식간에 튀어나올 수 있는 단어와, 스피킹할 때 바로 튀어나올 수 있는 단어. 이 네 가지 단어를 동일한 단어로 만들어야 됩니다. 그렇지 않으면, 부동사를 몇백 달 외우셔도 그 결과는 항상 똑같다고 저는 감히 말씀드립니다. 오늘 기사는 좀 길었다고도 볼 수 있는데요. 저는 보통 이 정도 분량의 기사를 항상 읽습니다. 예, 수고하셨습니다.
포스팅도 들러주세요. 음, 네이버에 보시면 있고요. 이 영상에 각 주에 달려 있을 겁니다. 오늘도 좋은 하루 되세요.